हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஜெயராதா மாதாவை படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरदारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम சின்ன माताजी மாதாஜி எல்லாருக்கும். நீங்க பிரணதி படிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? பிரணதி படிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி 8:30க்கு போடாம 9 o'clock போட்டிருக்கீங்க மாதாஜி. எல்லாருமே 9 o'clock மேலதான் வர்றாங்க மாதாஜி. 8:45 முந்தியெல்லாம் அப்படி போடல இல்ல மாதாஜி. ஆனா எல்லாருமே 8:30க்கு வந்திருந்தாங்க. இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ணா போட்டிருக்க 8:30க்கு வகுப்பு வரவும் அப்படின்னு கீழே போட்டிருக்கோமே. எப்பவுமே இதே மாதிரிதான் போடுவோம் மாதாஜி. கீழே போ- எப்பவுமே இதே குரூப் மாதிரி. லிங்க்ல கீழே பாருங்க. சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே நான் கிருஷ்ணா. பிரணதி வாசிச்சிடவா மாதாஜி? லைவ் போகுதா மாதாஜி? வாசிக்க ஆரம்பிங்க. லைவ் போட்டாச்சு மாதாஜி. நீங்க பிரணதி வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावतान्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै नमः तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्तभक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नामस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पञ्चतत्त्वं तत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे ஹரே कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றது கரெக்டா இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம கிருஷ்ணா. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பகவத்கீதை 18 நாளில் புரிந்து கொள்வதற்காக ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்க மனதார பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் சார்பாகவும் ராதாகிருஷ்ணன் சார்பாகவும் உங்களை எல்லாரையும் வருக வருக என வரவேற்று என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் இஸ்கான் மங்களூர். எல்லா புகழும் சீட பரம்பரைக்கு. ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுக்கும் அவரது புனித அருள் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கும் கோவில் ஸ்தாபகர் அவருடைய கோயில் தலைவர் அவருடைய அருள் நாமநிஷ்டாதாஸ் அவர்களுக்கும் குரு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 8வது சாப்டர், 8வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் சாரம். அத்தியாயம் 8, அக்ஷர பிரம்ம யோகம். பிறப்பு மற்றும் இறப்பை கடந்த ஒரு நித்திய பயன். அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் 8வது அத்தியாயம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னா என்னன்னா, அக்ஷர என்றால் அழியாதது, நித்தியமானது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். பிரம்மம் என்பது பரம்பொருளை குறிக்கிறது. ஓகேயா? அழியாத பரம்பொருள், ஜீவாத்மாவின் உண்மையான நிலை, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, மரணத்தின் போது நினைவு, இறைவனை அடையும் வழி போன்ற ஆன்மீக விஷயங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்டில்ல ஒரு பிரபஞ்ச கேலக்சி காட்டப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அதன் முன்பாக கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் தேரில் இருப்பது போல ஒரு காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லப்படுகிறது. நமது வாழ்க்கை என்பது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வரை மட்டுமே அல்ல. ஆத்மா நித்தியமானது. உடல் பிறக்கிறது, வளர்கிறது, வயதாகிறது, இறக்கிறது. ஆனால் ஆத்மா அழிவதில்லை. அதனால் வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து எப்படி விடுபட்டு நித்தியமான இறைவனை அடைவது என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வதாகும். சரி, அதை பத்தி தான் இந்த நம்ம பாடத்துல 18வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். உடல் மாறுகிறது, ஆனால் ஜீவாத்மா தொடர்கிறது. இதைத்தான் இந்த அத்தியாயம் ஆழமாக உங்களுக்கு விளக்குகிறது. சரியா? அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் பல முக்கியமான கேள்விகளை கேட்கிறார். என்னென்ன கேள்விங்க அப்படின்னா, பிரம்மம்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, கர்மம்னா என்ன, மரணத்தின் போது இறைவனை எவ்வாறு நினைக்க வேண்டும், இறைவனை அடையும் வழி என்ன, இந்த கேள்விகளுக்குத்தான் கிருஷ்ணர் விரிவான பதில்களை இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? அதை ஒண்ணு என்னன்னு நமக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு கார் காமிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் வாகனம் அல்ல, வாகனத்தை ஓட்டுபவர். ஒரு குழந்தை கார் தானாக ஓடுவதாக நினைக்கிறது. ஆனால் பெரியவர்களுக்குத்தான் தெரியும் உள்ளே ஒரு ஓட்டுநர் இருக்கிறார் என்று. அதே போல் இந்த உடல் வெறும் வாகனம் அப்படின்னா ரதம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பிராக்கெட்ல. வாகனம், ஆத்மாவாகிய நீங்களே ஒரு ஓட்டுநர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்க தேகி, இது ஆத்மாவை குறிக்கிறது. தேகி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இத பத்தி விரிவா நமக்கு பார்ப்போம். நீங்கள் வாகனம் அல்ல, வாகனத்தை ஓட்டுபவர். கார் உடலுக்கான ஒரு உதாரணத்தை படத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கார் தனியாக இயங்காது, அதற்கு ஒரு ஓட்டுநர் தேவை. ஓட்டுநர் காரை இயக்குகிறார், இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். தேவைப்பட்டால் காரை விட்டு வெளியேறுகிறார். அதே போல நமது உடலும் ஒரு வாகனம் போன்றது. ஆத்மா இந்த உடலை பயன்படுத்தி உலகில் செயல்படுகிறது. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. நாம் இந்த உடலை நம்ம உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த உடலை நம்ம உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது இந்த ஸ்லைட்ல சொல்ல கருத்து என்னன்னா, நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடலை பயன்படுத்தும் ஆத்மா. உடல் என்பது ஒரு கருவி அல்லது வாகனம்.
தேகி அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லையா, இது வந்து உடலுக்குள் இருப்பவனை குறிக்கிறது. ஆத்மாவை குறிக்கிறது. தேகி அப்படிங்கிறது வந்து ஆத்மாவை குறிக்கிறது. உடல் ஏன் மாறுகிறது? ஒரு குழந்தையின் உடல் வேறு, இளைஞனின் உடல் வேறு, வயதானவரின் உடல் வேறு இல்லையா? ஆனால் நான் என்ற உணர்வு தொடர்ந்து இருக்கிறது. இதன் மூலம் உடல் மாறினாலும் உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்மா தொடர்கிறது என்பதை இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு விளக்கி காமிக்கிறது. சரியா? நமது உண்மையான அடையாளம் வந்து இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்மா என்பதுதான் இந்த ஸ்லைடின் முக்கிய செய்தி. சரியா? இதத்தான் தெளிவா ஒவ்வொன்னா இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் சொல்ல போறாரு பாருங்க. ஒன்னொன்னா நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஸ்லைட்ல இந்த உலகம் ஒரு தங்கும் விடுதி போன்றது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நாம் ஒரு ஹோட்டலில் 10 நாட்கள் தங்கினால் அந்த அறைக்கு யாரும் நிரந்தரமான தளபாடங்கள் வாங்குவதில்லை. அது தற்காலிகமானது என்று நமக்கு தெரியும். இந்த பூமி துக்காலயம், துன்பங்களின் உறைவிடம் மற்றும் அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. இதில் அதிக பற்று வைக்காதீர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக வாழ வரவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இங்கு தங்கி இருக்கிறோம். எனவே இந்த உடலும் உலக பொருட்களும் நிரந்தரமானவை என்று நினைக்காமல் நமது உண்மையான ஆன்மீக இலக்கை அறிந்து வாழ வேண்டும். அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட கருத்து. சரியா? ஒருவர் ஒரு ஹோட்டலுக்கு செல்றாரு வச்சுக்குவோம். ஒரு 10 நாட்களுக்கு ஒரு அறையை எடுத்து தங்குறாரு. அந்த அறையில அவர் வந்து தூங்குறாரு, சாப்பிடுறாரு, ஓய்வெடுக்கிறாரு, தனது பொருட்களை எல்லாமே வச்சுக்கிறார் இல்லையா? ஆனா 10 நாள் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறி செல்கிறார். கண்டிப்பா வெளியேறித்தானே ஆகணும். ஓகே. அவர் ஹோட்டலை பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் அந்த அறை என்றென்றும் எனக்குத்தான் சொந்தம் என்று நினைப்பதில்லை. அதே போல் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் நமக்கு ஒரு உடல், வீடு, குடும்பம், பணம், பதவி, உறவுகள் போன்றவை தாராளம் இருந்திருந்தாலும் அவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும், நமது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால் அவை நிரந்தரமாக நம்முடன் இருக்கும் என்று நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? இதுதான் அந்த ஹோட்டல் ரூமும் அந்த ஒரு கஸ்டமர் நிக்கிறாங்க பாருங்க. இந்த படத்தோட வந்து விளக்கம் அதுதான். நமக்கு வழங்கப்பட்ட வாகனம் நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடலுக்குள் இருக்கும் ஆன்மா அப்படிங்கிறது வந்து மனசுல எப்பவும் வச்சுக்கணும். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே, அதாவது இந்த உடலில் இருக்கும் ஆன்மா குழந்தை பருவம், இளமை பருவம், முதுமை பருவம் என்று 3 பருவங்களை தாண்டி உடலின் மாற்றங்களை அனுபவிக்கிறது. அதே போல் உடல் மாறினாலும் ஆத்மா தொடர்கிறது. அதனால் இந்த உடலை ஒரு வாடகைக்கு கிடைத்த வாகனம் அல்லது தற்காலிக ஹோட்டல் அறை போன்றது அப்படின்னு இந்த படம் வந்து விளக்கி நமக்கு சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு குறிப்பா அக்ஷர பிரம்ம யோகம் பகவத்கீதையில வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகத்துல வந்து 8வது ஸ்லைடா உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. மரணத்தின் போது என்ன நடக்கிறது, அந்த நேரத்தில் இறைவனை எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு கூறுகிறார். பதில் என்னன்னா, அந்த இறுதி நேரத்தில் என்னை நினைத்தபடி உடலை விட்டு செல்பவன் என்னையே அடைகிறான் அப்படிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, மரணத்தின் போது என்ன நடக்கிறது, அந்த நேரத்தில் இறைவனை எப்படி நினைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒண்ணா ஒவ்வொரு கொஸ்டினா கேட்கிறார் பாருங்க. அதுக்குதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அந்த இறுதி நேரத்தில் என்னை நினைத்தபடி உடலை விட்டு செல்பவன் என்னையே அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதுதான் ஹோட்டல் வந்து உதாரணத்தின் ஆழமான, இந்த ஹோட்டல் காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா, ஆழமான கருத்து. அதே போல் மரணம் நிச்சயம் என்பதை உணர்ந்த ஒருவர், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆன்மா, என் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணரை அடைவது என்ற உணர்வுடன் வாழ தொடங்குகிறார். மறுபடி அப்புறமா இது சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, துக்காலயம். இந்த பூமி வந்து ஒரு துக்காலயம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா, துக்காலயம் அப்படின்னா துன்பங்கள் நிறைந்த இடம். அசாஸ்வதம் நிரந்தரமற்றது. இதன் பொருள் வந்து இந்த உலகில் நல்ல அனுபவங்கள் இல்லை என்பது அல்ல. கிருஷ்ணா. சந்தோஷம் கிடைக்கிறது, குடும்ப மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது, வெற்றி கிடைக்கிறது, வசதிகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் அவை நிரந்தரமானவை அல்ல. சந்தோஷத்திற்கு பிறகு துக்கம் வரலாம், வெற்றிக்கு பிறகு தோல்வி வரலாம், ஆரோக்கியத்திற்கு பிறகு நோய் வரலாம், இளமைக்கு பிறகு முதுமை வரலாம், இறுதியில் உடல் மரணத்தை அடையும். அதனால்தான் இந்த உலகம் அசாஸ்வதம், நிரந்தரமற்றது என்று கூறப்படுகிறது. சரியா? அப்படியானால் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டுவிட வேண்டுமா என்ற கேள்வி பல பேருக்கு வரலாம் இல்லையா?
இதுதான் முக்கியமான ஒரு புரிதல். பகவத்கீதை வந்து உலக வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு ஓட சொல்லவில்லை, மாறாக உலகில் வாழுங்கள், ஆனால் உலகம் மட்டுமே உங்கள் நிரந்தர இலக்கு என்று நினைக்க கூடாது. இது ஒருவர் ஹோட்டலில் தங்கும் போது அறையை சுத்தமாக வைத்திருப்பார், ஹோட்டல் விதிகளை பின்பற்றுவார், தனது கடமைகளை செய்வார் இல்லையா? எல்லாமே பண்ணுவார். ஆனால் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டியதை வந்து மறக்க மாட்டார். அதே போல நாமும் குடும்ப கடமைகளை செய்ய வேண்டும், தொழிலை செய்ய வேண்டும், சமூக பொறுப்புகளை செய்ய வேண்டும், உடலை பாதுகாக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் முக்கியமா இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு சொல்ல. உடல் அப்படிங்கிறது தற்காலிகம், உலக பொருட்கள் அப்படிங்கிறது தற்காலிகம், ஆத்மா மட்டுமே நித்தியம், இறைவனை அடைவதே உண்மையான ஆன்மீக இலக்கு அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லைடோட அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, காலத்தின் பிரம்மாண்டமான சுழற்சி. ஒரு கேலக்சி மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க, பாத்துக்காங்க. இது பிரம்மாண்டமான சுழற்சி அப்படின்னா இது யுக சுழற்சி. யுகத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு 4 யுகத்தை கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்மாவின் பகல் கொடுத்துருக்காங்க. யுகங்கள் வந்து சதுர்யுகம் இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுது அப்படின்னு தெரியாது. நெக்ஸ்ட் லெவல், ஒரு செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் எல்லாம் போகும்போது இதை பத்தி நீங்க வந்து நல்ல விரிவா உங்களுக்கு இதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்றேன், ஓகேவா? இந்த ஸ்லைட்ல 4 யுகங்கள் காட்டப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க. சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சதுர்யுகம், மகா யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சரியா? படைப்பு, ஒடுக்கம், மீண்டும் படைப்பு. அப்படின்னா படைக்கிறாங்க, அழிக்கிறாங்க, மறுபடியும் படைக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்லைடோட முக்கியமான ஒரு அர்த்தமே. பிரபஞ்சத்தின் செயல்பாட்டை நாம் ஒரு பெரிய சக்கரம் போல கற்பனை செய்யலாம். படைப்பு, உலகத்தின் செயல்பாடு, பிரம்மாவின் இரவு, ஒடுக்கம், மீண்டும் படைப்பு, மீண்டும் அதே சுழற்சி. ஓகே, அந்த சுழற்சியை தான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறாங்க. பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது உயிர்கள் வெளிப்படுகின்றன, இரவு வரும்போது அவை மீண்டும் ஒடுங்குகின்றன, மீண்டும் பகல் வரும்போது அவை வெளிப்படுகின்றன. இதன் மூலம் கிருஷ்ணர் சொல்லும் கருத்து என்ன அப்படின்னா, படைப்பு என்பது ஒரு முறை மட்டும் நடந்துவிட்டு முடிந்துவிடும் நிகழ்வு அல்ல, அது ஒரு சுழற்சி. அந்த சுழற்சியை தான் இப்போ ஒரு படமா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா பிரம்மாவும் நிரந்தரமானவர் அல்லவா அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்லைடோட மிக ஆழமான செய்தி. பிரம்மா வந்து மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்டவர். அவருடைய ஒரு நாள் நமக்கு கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு நீண்டது. ஆனால் அவருக்கும் காலத்தின் கட்டுப்பாடு என்று ஒன்று உள்ளது இல்லையா? அதுதான் அவருக்கும் இருக்கு. பிரம்மலோகம் வரை சென்றாலும் அங்கும் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது. இதையே பகவத்கீதை வந்து 8வது ஸ்லோகத்துல 8வது சாப்டர்ல 16வது ஸ்லோகத்துல உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. அது வரப்போற ஸ்லைட்ல எல்லாம் நமக்கு பார்ப்போம். பிரம்மலோகத்திலிருந்து கீழுள்ள எல்லா உலகங்களிலும் மறுபிறப்பு உள்ளது. அதாவது மிகவும் உயர்ந்த உலகத்தை அடைந்தாலும் அது இறுதி விடுதலை அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியானால் நிரந்தரமானது எது அப்படின்னு உங்களுக்கு மனசுல வந்து ஒரு கேள்வி வரலாம். அதை பத்தி சொல்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம அடுத்த நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் இடம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபஞ்சம் மாறுகிறது, யுகங்கள் மாறுகிறது, பிரம்மாவின் பகல் வருகிறது, பிரம்மாவின் இரவு வருகிறது, உயிர்கள் பிறக்கின்றது, மீண்டும் மறைகின்றன. ஆனால் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு நித்தியமான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதாக பகவத்கீதை விளக்குகிறது. அந்த நிலையை அடைந்தால் மட்டும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு திரும்ப வேண்டிய அவசியமில்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லைட்ல வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பிரம்மாவின் உலகம் கூட காலத்திற்கு உட்பட்டதே அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, புராணங்கள்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிரளயத்தின் போது உலகம் ஒடுங்கும் காட்சிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு பெரிய வெள்ளம் போன்ற பிரளய நிலை, நிலம், மலைகள், உயிரினங்கள், உலக அமைப்புகள் எல்லாமே ஒடுங்கி போகின்றன. பின்னர் கால சுழற்சி மீண்டும் தொடங்கும் போது படைப்பு வெளிப்படுகிறது. இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து உங்களுக்கு இனி வரப்போற ஸ்லைட்ல எல்லாம் நம்ம ஓகேவா? பகலில் வெளிப்படுதல், இரவில் ஒடுங்குதல் என்ற கருத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த படம் மூலமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த படத்துல ஒரு சதுரயுகம் 43,20,000 ஆண்டுகள் போட்டிருக்கீங்க. ஆமா. அப்போ 1000 சதுரயுகங்கள் பிரம்ம பகல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு.
உங்களுக்கு இதோட அந்த படத்தோட ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு லாஸ்ட் இந்த லைவ் வந்து ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேன் பிரபுஜி. ஓகேவா? என்ன அப்படிங்களா? கேள்வினாலும் பதில் சொல்லிக்கிறேன். கடைசி சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து லைவ்ல போகுது இல்லையா பிரபுஜி, அதனால. ஓகே ஓகேவா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இது வந்து 18 நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான ஒரு இதுதான் சொல்லுவாங்க. 18 நாளையில வந்து பகவத்கீதை கீதை வந்து கத்துக்கிறது எவ்வளவு சாத்தியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ தலையை போடுறதுக்கு நீ அதே வைக்கிறியா என்ன பண்ற? மாதாஜி ஆ? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. இப்ப லெவல் 1 வந்து வந்து லெவல் 2 லெவல் 3 லெவல் 4 வருது இருக்குல்ல, லெவல் எந்த லெவல் வருது இருக்கு? பிரபுஜி எனக்கு தெரிஞ்சது இப்ப வந்து நான் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இதை வரைக்கும் சொல்றேனே போகுது. பிரபுஜி. இதோட ஹரே விளக்கமும் கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சொல்றேன் பிரபுஜி. சரி. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க. யாருன்னா வாசிக்க முடியுமா பிரபுஜி, மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க பிரபுஜி. अनीतकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. அந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. अर्जुनो वासिकवा. வாசிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण. यं यं वापि स्मरन् भावं यत्यन्धे कलेबरम् तं तं ये वैदि कौन्तेय तदा तद्भावभावितः. இவன் விளக்கம் சொல்லவா? இது விளக்கம் படிச்சிருங்க பிரபுஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான். இதில் சிறிது சந்தேகம் இல்லை. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். அதாவது வந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க, அந்துமதி சோகதி அப்படிம்பாங்க. ஸோ நம்ம உயிர் பிறக்கும் போது என்ன நிலையில இருப்போமோ அதே நிலையில தான் அடுத்து பிறப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது இங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஆமா பிரபுஜி, அதேதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மரண நேரத்தில் என்னை நினைத்தபடி உடலை விட்டு செல்பவன் நிச்சயமாக என்னையே அடைகிறான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகத்தோட கருத்து. மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே ஒரு கேள்வி வருகிறது, மரண நேரத்தில் மட்டும் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் போதுமா அப்படிங்கிறதா அந்த கேள்வி வருது. அப்படின்னா அது அவ்வளவு எளிதல்ல இல்லையா? அது நல்ல பிராக்டிஸ் அவசியம். ஆமா, பிராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எஸ் பிரபுஜி. ஏன்னா மரண நேரத்தில் நமது மனம் திடீரென்று ஒரு புதிய விஷயத்தை நினைக்க தொடங்குவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் எதை பத்தி சிந்தித்தோமோ அப்படின்னா பணத்தை பத்தி யோசிச்சிருக்கலாம், குடும்பத்தை பத்தி, சொத்து, புகழ், கோபம், ஆசைகள், பிள்ளைங்க அல்லது கிருஷ்ணரை பத்தி ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வந்து பெர்மனண்டா யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதுதான் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம மனசுல நிற்கும். திடீர்னு வந்து எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதைத்தான் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, ஒருவன் உடலை விட்டு நீங்கும் நேரத்தில் எந்த நிலையை நினைக்கிறானோ அவன் அந்த நிலையை அடைகிறான். ஏனென்றால் அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த நினைவால் நிரம்பி இருந்தான். அதனாலதான். ஓகேவா? இங்கே ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சதாதத் பாவிதாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த எண்ணத்தால் மனம் நிரம்பி இருத்தல். ஏதோ ஒரு எண்ணம் நிரம்பி இருந்தா நம்ம அது கடைசி நிமிஷத்துல அதுதான் அது எண்ணமா வரும். மறுபிறப்பு கூட அது சம்பந்தமா தான் வரும் அப்படிங்கிறதுதான் இதோட அர்த்தம். எனவே இது மரண நேரத்தில் மட்டும் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி அல்ல, இது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி. என்ன பயிற்சினா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது தான். சரியா? ஒரு மாணவன் ஒரு வருடம் முழுவதும் ஒரு பாடத்தை படிக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. தேர்வு நாளன்று புத்தகத்தை திறந்து இப்போது எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறான் என்று நினைத்தால் அது முடியுமா? முடியாது இல்லையா? எக்ஸாம் எழுத எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. அது கடினம். ஆனால் தினமும் படித்திருந்தால் தேர்வு நேரத்தில் இயல்பாகவே நினைவுக்கு வந்திருக்கும். அதே போல வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் இறுதி நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைப்பதும் இயல்பாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட
அர்த்தமா இருக்குது. ஒரு புராண கதை அப்படின்னா புராணம் சம்பந்தமா சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். பரத மகாராஜாவின் கதை உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பரத மகாராஜா ஒரு பெரிய அரசர். ஒரு கட்டத்துல அரச வாழ்க்கையை விட்டுட்டு காட்டுக்கு சென்று ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார். அவர் தவம் செய்து பகவானை நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் ஒரு மான்குட்டியின் மீது அவருக்கு அதிகமான பாசம் ஏற்பட்டது. முதலில் கருணையால் அந்த மானை காப்பாற்றினார். ஆனால் நாளடைவில் அந்த மானுக்கு என்ன ஆயிட்டோ, இது எங்கே போனது, இது பாதுகாப்பா இருக்கிறதா அப்படின்னு எனி டைம் அந்த மானை பத்தியே யோசனையாவே இருந்துச்சு. இதனால அந்த மானை பத்தியே எப்பவும் சிந்திக்க தொடங்கினாரா, அதனால அவருடைய அந்த பகவத் சிந்தனை, அந்த ஆன்மீக சிந்தனையானது குறைந்து மானை பற்றிய பற்றுதல் அதிகரித்தது. இறுதியில் மரண நேரத்திலும் அவரது மனதில் மானை பற்றிய நினைவே இருந்தது. இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பாகவத புராணத்துல அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதையில, அடுத்த பிறவியில அவர் மானாகவே பிறப்படுத்தி விட்டார். சோ மரண நேரத்தில் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே நம்ம ஆயிடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 2 ஸ்லோகத்தோடையும் அர்த்தம். மான் மீது கருணை காட்டியது தவறொன்றும் இல்லை இல்லையா? கருணை நல்ல குணம் தானே. ஆனா பகவானை நினைப்பதை விட ஒரு பொருள் அல்லது உயிரினத்தின் மீது அதிகமான பற்றுதல் ஏற்படுவது ஆபத்தானது. இதுதான் பரத மகாராஜின் வாழ்க்கையை நமக்கு காட்டும் ஒரு பாடமா இருக்கு. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க மாதாஜி, யாருன்னா ஒரு ஆள் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மரணம் ஒரு முடிவல்ல, அது ஒரு இறுதி தேர்வு. அந்திம காலத்தில் எதை நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவியில் ஆகிறீர்கள். எம் வாவி ஸ்மரன் பாவம். பரீட்சை தேதி வந்த பிறகு படிப்பது கடினம். வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யும் பயிற்சியே சிலபஸ் இறுதி தேர்வில் வெற்றி தரும். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா வாசிங்க. மரணம் ஒரு முடிவல்ல, இது ஒரு இறுதி தேர்வு அப்படின்னு இதுல ஹெட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. மரணம் என்பது நமது ஆன்மீக பயணத்தின் முடிவல்ல, நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் எதை நினைத்து வாழ்ந்தோம் என்பதன் அடிப்படையில் அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் ஒரு முக்கியமான தருணம். அதைத்தான் இதுல அந்த ஸ்லோகத்தை இதுல சொல்லியிருக்காங்க. மரணம் ஒரு முடிவல்ல, அது ஒரு இறுதி தேர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த காலேச மாம் ஏவ ஸ்மரண, முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லோகம், அதையே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இதன் எளிய பொருள் அப்படின்னா, மரண நேரத்தில் என்னை நினைத்தபடி உடலை விட்டு செல்பவன் என்னுடைய நிலையை அடைகிறான், இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு கிருஷ்ணர் இந்த இதுக்கான அர்த்தமே அப்படியே அவர் சொல்லியிருக்கார். இங்கே மாம் ஏவ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்னையே அப்படின்னு, ஏன்னா கிருஷ்ணரையே நினைப்பது முக்கியம் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இறுதி நேரத்தில் மனதை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்துவது மிக உயர்ந்த ஆன்மீக நிலை அப்படிங்கறதான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. இறுதி நினைவு எங்கிருந்து வருகிறது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்துல அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க. எம் வாவி, அந்த இதோட இதுதான் இந்த ஸ்லைடுலயும் அர்த்தமா வருது. ஒருவன் உடலை விட்டு செல்லும் போது எந்த நிலையை நினைக்கிறானோ அந்த நிலையே அடைகிறான், ஏனென்றால் அவன் எப்போதும் அந்த எண்ணத்தால் பயிற்சி பெற்றிருந்தான். இதுதான் மரணம் ஒரு இறுதி தேர்வு என்ற உதாரணம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மாணவன் ஆண்டு முழுவதும் படிக்காமல் இருந்துவிட்டு தேர்வு நாளில் மட்டும் சென்று எக்ஸாம் எழுத போனா அது சாத்தியமா? அது முடியாது இல்லையா? அதைத்தான் அதே இதைத்தான் இந்த ஸ்லைட்லயும் அர்த்தமா வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. யோக பயிற்சியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. உடலின் 9 வாயில்களை மூடுதல், பிராணனை உயர் மத்தியத்தில் நிலைநிறுத்துதல், புலன்களை அடக்கி மனதை இறைவனிடம் நிலைநிறுத்துதல். இதன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மரண நேரத்தில் யோக பயிற்சியை எளிமையாக விளக்குறது தான் இது. மரண நேரத்தில் மனம் உலக பொருட்களை நோக்கி செல்லாமல் பரம்பொருளை நோக்கி செல்ல வேண்டும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, இந்த 3 லைனையும் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரு கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. 9 வாயில்களை மூடுதல் என்றால் என்ன அப்படின்னா, 9 வாயில்களை கொண்ட நகரம் என்று ஒரு உவமை கூறப்படுகிறது. என்னெல்லாம் 9 வாயில்கள் யாருக்குன்னா தெரியுமா? பிரபுஜி, மாதாஜி தெரியும்னா சொல்லுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும். சொல்லுங்க பிரபுஜி.
இல்ல, உடல்ல வந்து 9 அவயங்கள் இருக்கு. ம் அதுல வந்து 1, 2 கண்கள், 2 காதுகள், ம் ஆசனவாய், ஆ அப்புறம் அந்த தொப்புள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இது, ஓகே பிரபுஜி. அப்புறம் கடைசியில கபால மோட்சம்னு தலை உச்சந்தலையில ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ. நீங்க சொன்னது சரிதான், ஓகேவா? என்னென்ன அப்படிங்கறத நான் தெளிவா நான் சொல்றேன். அந்த 9 வாயில்கள் என்னன்னா, 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 மூக்குத்துவாரங்கள், 2 மூக்குத்துவாரங்கள், வாய் 1, மலவாயில் 1, இனப்பெருக்க உறுப்பு 1 அப்படின்னு சொல்லி 9 வாயில்கள் வந்து சொல்றாரு. இங்கே வாயில்களை மூடுதல் என்றால் உடலின் உறுப்புகளை உண்மையில் மூடிவிட வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. அதன் ஆன்மீக பொருள் என்னன்னா, புலன்களின் வெளிப்புற ஈர்ப்பிலிருந்து மனதை திரும்ப பெறுதல். உதாரணமாக, கண்கள் தொடர்ந்து உலக பொருட்களை தேடிக்கொண்டிருந்தால் மனம் வெளிப்புற விஷயங்களிலேயே இருக்கும். யோகி என்ன செய்கிறார்? புலன்களை அடக்கி மனதை உள்ளே திருப்பி இறைவனிடம் நிலைநிறுத்துகிறார். இதுதான் புலன்களை அடக்கி நிலைநிறுத்துவது அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். தண்ணி பிராணனை உயர் மத்தியத்தில் நிலைநிறுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2வது பாயிண்ட். முதல்ல வந்து 9 வாயில்களை மூடுதல் அப்படின்னு சொன்னாரு. 2வது வந்து இது யோக பயிற்சிக்கான கடினமான வழி, அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? 2வது பிராணனை உயிர் மூச்சை புருவ மத்தியில் நிறுத்துதல் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். கிருஷ்ணர் யோகி மரண நேரத்தில் புலன்களை அடக்கி மனதை நிலைநிறுத்தி பிராண சக்தியை மேல் நோக்கி நிலைநிறுத்தி புருவங்களுக்கு இடையில் கவனத்தை செலுத்தி பரம்பொருளை நினைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது புருவ மத்தியம். ஏன் அப்படின்னா, புருவங்களுக்கு இடையேயான இடத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது, ஏகாக்கிரதையை அப்படின்னு சொல்றாங்க. வளர்க்கும் யோக முறை. அதை ஒரு யோகாலதான் அப்படி பண்ணுவாங்க. அதைத்தான் இங்க சொல்றாங்க. இங்கே முக்கியமானது உடல் நிலை மட்டுமல்ல, மனத்தின் ஒருமுகத்தன்மையையும் முக்கியம். அதைத்தான் இது சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் புலன்களை அடக்கி மனதை இதயத்தில் நிலைநிறுத்துதல் 3வது பாயிண்ட். புலன்களை அடக்கி மனதை இதயத்தில் நிலைநிறுத்துதல். இதன் பொருள் வந்து நமது மனம் பொதுவாக பார்ப்பது, கேட்பது, வாசனை, சுவை, தொடுதல் என்று பல புலன்களின் பின்னாலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இல்லையா? யோக பயிற்சி என்ன செய்கிறது அப்படின்னா, புலன்கள் கட்டுப்பாடு, மனம் ஒருமுகம், பிராண நிலை, நினைவு பரம்பொருள் என்ற நிலையை உருவாக்குகிறது. பரம்பொருள் நினைவில் வைக்கப்படுகிறது என்பதே இந்த யோக முறையின் அடிப்படை அமைப்பாகும். இது புராண கதை ஒண்ணு சொல்றேன். பீஷ்மர் இருக்கார். பீஷ்மரை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பீஷ்மரோட கதை தெரியும். மகாபாரத போருக்கு பிறகு பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருந்தார் இல்லையா? அவருக்கு இச்சா மரணம் என்ற வரம் இருந்ததால அவரோட உடல் வந்து தனது உடலை விட்டு செல்லும் நேரத்தை அது தேர்ந்தெடுத்தார். அவரே தனது உயிர் வந்து அவர் தனது உடலை விட்டு செல்லும் நேரத்தை அவரே தேர்ந்தெடுத்தார். அந்த நேரத்தில் அவர் தனது மனதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்தினார். கிருஷ்ணரை நேரில் பார்த்தபடி அவருடைய மகிமையை புகழ்ந்து பகவானை நினைத்தபடியே தனது வாழ்க்கையை நிறைவு செய்தார். இதன் பாடம் என்னன்னா, மரணம் வரும்போது மனம் குழப்பமடையாமல் இருக்க வாழ்நாள் முழுவதும் மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். பீஷ்மரின் இறுதி நேரம் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இங்க வந்து யோக பயிற்சியில வந்து உங்களுக்கு ஹெட்டிங்கா சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைக்க முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க பாருங்க. அதற்கான பதில் தான் இது. யோக பயிற்சி, புலன்கள் கட்டுப்பாடு, மன ஒழுக்கம், மனம் ஒருமுகப்படுதல், பிராணன் கட்டுப்பாடு, கிருஷ்ண நினைவு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? யோக பயிற்சியை மரண நேரத்தில் மட்டும் தொடங்க முடியாது என்பது தான் புலன்களை அடக்குவது, மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது, இறைவனை நினைப்பது ஆகியவை வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்ய வேண்டியவை. அதனால்தான் நாம் தினசரி கிருஷ்ணநாமத்தை ஜபித்து பகவத்கீதையை படித்து பகவானுடைய லீலைகளை கேட்டு பக்தர்களுடன் பழக வேண்டும். அப்போது நமது மனம் மெதுவாக கிருஷ்ண சிந்தையில் பழகும். இறுதி நேரத்தில் உடலும் மனமும் பலவீனமாக இருந்தாலும் நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் பழகி இறைவனுடைய நினைவு இயல்பாக வரக்கூடும். இதுவே நமக்கு இந்த ஸ்லைடு வந்து சொல்லுது. ஓகேவா? மரண நேரத்திற்காக இப்போதே மனதை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸையும் சொல்லியிருக்காங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க யாருன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. அனன்ய சேதாக சதகம் ये यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं तु लभः पार्थ நித்தியயுக்தஸ்த யோகினக. பிரிதாவின் மகனே, பிறளாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைப்பவன் கிருஷ்ணரை எளிதாக அடைகிறான் அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். அப்படின்னா வாழ்க்கையின் எல்லா நேரங்களிலும் இறைவனை நினைத்து இடையறாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபவருக்கு இறைவனை அடைவது எளிதாகிறது. அதுதான் அவரு விருதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான் அப்படின்னு அவரு சொல்லுகிறார். அனன்ய சேதா அப்படின்னா பிறழாத மனம், அதான் அர்த்தம். அனன்ய சேதா அதாவது வேறு இலக்குகளால் மனம் சிதறாமல் இறைவனுடன் ஒருமுகமாக இருப்பதுதான் அது அனன்ய சேதா அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம். நமது மனம் பொதுவாக பல இடங்களில் ஓடுகிறது இல்லையா? பணம், குடும்பம், வேலை, புகழ், எதிர்காலம், ஆசைகள், பயம், கவலை இவற்றையெல்லாம் முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் என்பது இங்கு நோக்கமல்ல. மாறாக எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தாலும் எனது வாழ்க்கையின் இறுதி ஆதாரம் கிருஷ்ணர் தான் என்ற உணர்வுடன் வாழ்வதே அனன்ய சிந்தனை. அனன்ய பக்தி அப்படிங்கிறது தூய பக்தியை பத்தி சொல்லிக்கிறாங்க. சத்ததம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சத்ததம் அப்படின்னா எப்போதும் நினைத்தல், அது கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைக்கிறதா சத்ததம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதன் பொருள் கண்களை மூடி உட்கார்ந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் என்பதல்ல. நாம் நமது கடமைகளை செய்யலாம். ஒரு மருத்துவர் நோயாளியை பார்க்கலாம், ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பு நடத்தலாம், தொழிலதிபர் தொழிலை செய்யலாம், ஒரு குடும்பத் தலைவர் குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் நம் மனத்தின் ஆழத்தில் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு, இதை இறைவனுக்காக சரியாக செய்ய வேண்டும் என உணர்வு இருக்க வேண்டும். இதுவே கர்மத்தை பக்தியுடன் இணைப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இருக்கிறது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. அனன்ய பக்தி எளிமையான வழி. கடினமான யோக பயிற்சிகள் அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை. ஆனால் பக்தி செய்வது மிக எளிது. எப்போதும் என்னை நினைப்பவருக்கு நான் மிக எளிதாக கிடைக்கிறேன். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். நித்திய யுக்த எப்போதும் இணைந்திருத்தல். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா வாசிங்க. அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அனன்ய பக்தி எளிமையான வழி அப்படின்னு. அனன்யன்னா இப்பதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, வேறு எதையும் இறுதி இலக்காக வைத்துக் கொள்ளாமல் இறைவனையே முதன்மையான இலக்காக கொள்வதுதான் அனன்ய பக்தி. பக்தினா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வதுதான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கடினமான யோக பயிற்சிகளை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா அனன்ய பக்தி கிருஷ்ணரே எனது வாழ்க்கையின் உயர்ந்த இலக்கு என்ற உறுதியான மனநிலை அப்படிங்கிறது இது வெறும் கோவிலுக்கு செல்வது மட்டுமல்ல, நமது சிந்தனை, பேச்சு, செயல், நேரம், திறமை, வாழ்க்கை இவற்றை பகவானுடன் இணைப்பதே அனன்ய பக்தி. இதுதான் அந்த அனன்ய பக்தியோட ஆன்சரு. கடினமான யோக பயிற்சிகள் அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை இல்லையா? அதுதான் இங்க இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துதல், மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், பிராணாயாமம், பிராணனை குறிப்பிட்ட நிலையில் நிலைநிறுத்துதல், மரண நேரத்தில் மனதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துதல், இவை அனைத்தும் சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து செய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கலாம். ஒருவன் நான் வேலைக்கும் செல்ல வேண்டும், குடும்பத்தையும் கவனிக்க வேண்டும், இதற்கிடையில் இத்தனை கடினமாக யோக பயிற்சிகளை எப்படி செய்வது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா? அதற்கான பதில இந்த ஸ்லைட்ல பத்தி யோகத்தை பத்தி முன்வைக்கிறாங்க பாருங்க. பக்தி ஏன் எளிமையான வழி அப்படின்னு. பக்தியின் அழகு என்னன்னா, நமது தற்போதைய வாழ்க்கையை விட்டுட்டு வேறு வாழ்க்கைக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. நாம் வேலையை செய்யலாம், குடும்பத்தை கவனிக்கலாம், தொழில் செய்யலாம், படிக்கலாம், சமூக பொறுப்புகளை செய்யலாம். அதே நேரத்தில் இவற்றை கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் சேவையாகவும்
மாற்றலாம். உதாரணமாக, ஒரு தாய் குழந்தையை பராமரிக்கும் போது இந்த குழந்தையை இறைவன் எனக்கு ஒப்படைத்த பொறுப்பு என்ற எண்ணத்துடன் செயல்படலாம். ஒரு மருத்துவர் நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது என்னுடைய திறமையை இறைவனுக்கான சேவையாக பயன்படுத்துகிறேன் என்று நினைக்கலாம் இல்லையா? இவ்வாறு வாழ்க்கையை பக்தியாக மாற்றுவதே இதுல அனன்ய பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கான பொருளா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? பக்தி நம்ம தொழிலையே நம்ம நம்ம பண்ற எல்லா வேலையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுல புதுசா நம்ம எதுவும் ஆன்மீக நோக்கத்தோட எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சொல்லி சொல்லி பண்ணாலே போதும். மனசும் நமக்கு தூய்மை அடையும், நம்ம உடம்பும் தூய்மை அடையும். சரியா? ஆன்மீக பக்தியிலையும் நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடலாம். இந்த ஸ்லோகத்தோட மையம் அப்படிங்கிறது எப்போதும் என்னை நினைப்பவன் இடையறாத பக்தியில் இருப்பவன் என்னை எளிதாக அடைகிறான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். எப்போதும் நினைத்தல், இடையறாத பக்தி தொண்டு, இந்த ரெண்டும் தான் கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கிறாரு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி சொல்றேன். சபரியின் கதை. உங்களுக்கு சபரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சபரி தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும் மாதாஜி. ராமருக்கு இதுக்கு அந்த சபரிய கூட நமக்கு எக்ஸாம்பிளா அந்த அனன்ய பக்திக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? அதனாலதான் பக்தி யோகம் அனைவருக்கும் ஏற்ற எளிமையான ஆன்மீக பாதையாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இத வாசிங்க கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாருன்னா ஒரு ஆள் வாசிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்கிறேன். வாசிக்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம், நினைவு கூறுதல். ஒரு தாய் தன் குழந்தையை கையில் பிடித்துக்கொண்டு வேலை செய்வது போல உலக கடமைகளை செய்யும் போதே இறைவனையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வேலைகளை நிறுத்த வேண்டாம். அதில் கிருஷ்ண சிந்தனையை சேர்க்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த நன்றி. ஸ்லைடு என்னன்னா, ஓம் அப்படின்னு நடுவுல போட்டிருக்காங்க பாருங்க. நினைவு மற்றும் தொடர்ந்து இறைவனை நினைக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஓம் அப்படிங்கிறது சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க. ஒரு தாய் தனது குழந்தையை பார்த்து கொண்டு சந்தைக்கு சென்று தனது வேலைகளை செய்வதை எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த படம் விளக்குகிறது. வேலைகளை நிறுத்த வேண்டாம். அதில் கிருஷ்ண சிந்தனையை மட்டும் சேர்த்தா போதும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட விளக்கம். அதாவது பக்திக்காக நமது அன்றாட கடமைகளை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதல்ல, கடமைகளை செய்து கொண்டே இறைவனை நினைக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத அந்த சைடுல கொடுத்திருக்காங்க. ஓம் இத்தேகாட்சரம் பிரம்ம அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட இது கொடுத்திருக்காங்க. ஓம் என்ற ஒரே அக்ஷரமான பரம்பொருளை உச்சரித்து என்னை நினைத்தபடி உடலை விட்டு செல்பவன் உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான் என்ற கருத்து வருகிறது. இங்க அதிகமா அந்த ஆன்மீகத்தை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஆன்மீகத்தை எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போறது, எப்படி ஒரு மனுஷன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருகிறான், அது எப்படி நம்ம கடைசி காலத்துல நம்ம இதை அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறது, இதை பத்தி தான் அப்படியே லைனா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பரம்பொருளை நினைவுபடுத்தும் புனிதமான ஒலிதான் ஓம் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஓம் உச்சரிப்பது மட்டும் போதாது, மனமும் இறைவனுடைய நினைவில் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் தலைப்பில் ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்மரணம் அப்படிங்கிறது நினைவு கூறுதல், ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறது. அதாவது இறைவனை மறக்காமல் நினைத்து கொண்டிருப்பது. பக்தியின் முக்கியமான அங்கங்களில் ஒன்று ஸ்மரணம். நாம் ஒருவரை மிகவும் நேசித்தால் அவரை நினைப்பதற்கு தனியாக முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை இல்லையா? உதாரணமாக, ஒரு தாய் தனது குழந்தை எங்கே சென்றாலும் நினைத்து கொண்டிருப்பாள். என் குழந்தை என்ன செய்யும், சாப்பிட்டாங்களோ இல்லையோ அப்படி நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அதைத்தான் எங்க உதாரணம். சந்தைக்கு செல்லலாம், வீட்டில் வேலை செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா பிளீஸ்? அந்த தாயானவள் சந்தைக்கு செல்லலாம், வீட்டில் வேலை செய்யலாம், சமையல் செய்யலாம், மற்றவருடன் பேசலாம். ஆனால் அவளுடைய மனதின் ஒரு பகுதி என் குழந்தை இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அந்த ஒரு ஓரமா யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் இல்லையா? அதைத்தான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வேலைகளை விட்டுவிடவில்லை. சரியா? தனது செயல்களையே பக்தியாக மாற்றினார். வேலைகளை நிறுத்த வேண்டாம், அதில் கிருஷ்ண சிந்தனையை அடிஷனலா சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. குந்தி தேவியின் வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு தெரியும். குந்தி தேவியின் வாழ்க்கையில் இருந்தும் ஒரு கருத்தை நான் இங்க சொன்னேன்.
அவர் பல கடுமையான சூழ்நிலைகளை சந்தித்தார். குந்தி தேவி கணவரை இழந்தார், மகன்களுடன் பல ஆபத்துகளையும் எதிர்கொண்டார், அரண்மனை அரசியல் சிக்கலை சந்தித்தார். ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். இதன் மூலம் சுகமான நேரத்தில் மட்டுமல்ல, கஷ்டமான நேரத்திலும் இறைவனை நினைப்பதே உண்மையான ஸ்மரணம் என்பதை விளக்கலாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாசிங்க யாருன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறேன். ஆத்மா செல்லும் 2 வழிகள். ஒளி மார்க்கம் முக்திக்கும் இருள் மார்க்கம் மறுபிறவிக்கும் வழிவகுக்கும். பீஷ்மர் இதற்காகவே உத்தராயண வரும் வரை காத்திருந்தார். தட்சிணாயனம் இருள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஆன்மா சொல்லும் 2 வழிகளை பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அப்படின்னா ஒளி மார்க்கம் மற்றும் இருள் மார்க்கம். இந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, தெளிவா பாத்துக்கோங்க. இதுல உடலை விட்ட பிறகு ஆத்மா செல்லும் 2 வகையான பாதைகளை பத்தி தான் இங்க கூறியிருக்காங்க. உத்தராயணம் அப்படின்னா ஒளி மார்க்கம், தட்சிணாயனம் அப்படின்னா இருள் மார்க்கம். சந்திர மார்க்கத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்லைடுல இடது பக்கம் கொடுத்திருக்க அந்த எல்லோ கலர்ல இருக்க சூரிய ஒளி, வலது பக்கம் இரவு மற்றும் சந்திரன் மட்டும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 மார்க்கங்களை குறிக்கும் அடையாளமாக இருக்கிறது. இதை பத்தி நம்ம தெளிவா பார்ப்போம். ஒளி மார்க்கம் அப்படிங்கிறது உத்தராயணத்தை சொல்லுது. ஒளி மார்க்கம் முக்திக்கும், இருள் மார்க்கம் மறுபிறவிக்கும் வழிவகுக்கும் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தராயணம் என்பது பொதுவாக சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் காலப்பகுதியை குறிக்கிறது. எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒன்ஸ் அகைன் சொல்லிக்கிறேன், ஓகேவா? பகவத்கீதையில அக்னி, ஒளி, பகல், சுக்லபக்ஷம், உத்தராயணம் போன்ற அடையாளங்கள் மூலம் செல்லும் பாதையை இது குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதனை தேவயானம், அர்ச்சிராதி மார்க்கம் என்றும் வேத மரபியல் குறிப்பிடுகிறார்கள். இதன் இறுதி இலக்கு மீண்டும் பிறவிக்கு திரும்பாத உயர்நிலையை குறிக்கிறது. இருள் மார்க்கம் தட்சிணாயனம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, ரைட் சைடு, அதுதான் குறிக்கிறாங்க. தூமம் இரவு, கிருஷ்ணபக்ஷம், தட்சிணாயனம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க போன்ற அடையாளங்களால் இது விவரிக்கப்படுகிறது. இது பித்ரியானம் அல்லது தூமாதி மார்க்கம் என்றும் வேத மரபியல் குறிப்பிடுகிறது. இந்த பாதையில் செல்பவர் ஒரு உயர்ந்த லோக அனுபவத்தை பெற்ற பின்னர் மீண்டும் பிறவிக்கு வருகிறார். இதத்தான் மறுபடியும் பிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுல வருகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் ஒளி மற்றும் இருள் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம். இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்றேன். ஒளி அப்படிங்கிறது நல்லது, இருளுங்கிறது கெட்டது என்று மட்டும் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இவை வேத மரபில் கூறப்படும் 2 ஆன்மீக பாதைகளின் அடையாளங்கள். ஒளி அப்படிங்கிறது அறிவு, உயர்ந்த ஆன்மீக நிலை, மீண்டும் பிறவி இல்லாத நிலை என்பவற்றை குறிக்கும். இருள் பொருள், உலக அனுபவம், கர்மத்தின் தொடர்ச்சி, மறுபிறவி என்பவற்றையும் குறிக்கும். சரியா? இது பீஷ்மரோட அந்த ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அதை கூட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மர் கடைசியில அவர் சொன்னார் இல்லையா, கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தார், பகவானை புகழ்ந்தார், மனதை நிலைநிறுத்தினார். தனது இறுதி நேரத்தை ஆன்மீகமாக தயாரித்தவர் பீஷ்மர் மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருக்கும் மனசுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா, இந்த ஸ்லைட பார்த்த உடனே, உத்தராயணத்தில் இறந்தால் மட்டும்தான் முக்தியா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம். இதை நான் சொல்றேன். இந்த ஸ்லைடு வேத மரபில் கூறப்படும் 2 ஆன்மீக பாதைகளை விளக்குறது. ஆனா பகவத்கீதையின் மொத்த போதனையை பார்த்தால் இறைவனின் நினைவு, பக்தி, சரணாகதி ஆகியவை மிக முக்கியமானவை. எனவே ஒருவர் எந்த காலத்தில் இறக்கிறார் என்பதை மட்டும் பார்த்து அவருடைய ஆன்மீக நிலையை முடிவு செய்யக்கூடாது. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மரை போல நாமும் இறுதி நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நினைவை இறுதி நேரத்திற்காக விட்டு வைக்காமல் இன்றிலிருந்து தினசரி வாழ்க்கையில் வளர்க்க வேண்டும். இதுவே இந்த ஸ்லைடு நமக்கு கொடுக்கும் முக்கியமான பாடமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தனுக்கு காலத்தை பற்றிய கவலை இல்லை. ஒரு உண்மையான பக்தா உத்தராயணம் அல்லது தட்சாயணம் பற்றி கவலை வருவதில்லை. அவனது பவனத்திற்கு கிருஷ்ணரை பொறுப்பேற்கிறார். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
பக்தனுக்கு காலத்தை பற்றிய கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லைடு. முந்தைய ஆன்மா செல்லும் 2 வழிகளை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, உத்தராயணம் மற்றும் தட்சிணாயணம் என்ற கருத்தின் தொடர்ச்சியா தான் இந்த ஸ்லைடும் வருது. ஒரு உண்மையான பக்தன் தான் எந்த காலத்தில் உடலை விடுகிறேன், உத்தராயணமா தட்சிணாயணமா என்று கவலைப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவனுடைய நம்பிக்கை முழுசா நான் எந்த நேரத்தில் உடலை விட்டாலும் கிருஷ்ணருடைய பக்தியில் நிலைத்திருந்தால் கிருஷ்ணரே எனது இலக்கு அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணி அவன் இருக்கான். அதனால அவன் எதை பத்தியும் கவலைப்பட போறது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம். பக்தனுக்கு காலத்தை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னா முந்தைய ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான். ஒளி மார்க்கம் உத்தராயணம், இருள் மார்க்கம் தட்சிணாயணம். இதை கேட்டவுடன் ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும், நான் உத்தராயணத்தில் இறக்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பயம் வரலாம் இல்லையா. ஒரு உண்மையான பக்தனின் கவனம் நான் எந்த மாதத்தில் இறப்பேன் என்பதில் இல்லை. அதற்கு பதிலாக என் மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கிறதா என்பதில் தான் இருக்கிறது. பக்தனின் நம்பிக்கை அப்படின்னா ஒரு உண்மையான பக்தன் என் வாழ்க்கையில் இறுதி முடிவு கிருஷ்ணருடைய கையில் உள்ளது என்று நம்புகிறான். அவன் காலத்தை பற்றி பயப்படுவதில்லை, மரண நேரத்தை பற்றி அதிகமாக கவலைப்படுவதில்லை. உத்தராயணம் வருமா என்று காத்திருக்க வேண்டியதில்லை, தட்சிணாயணம் வந்து விட்டதே என்று பயப்படுவதும் இல்லை. அவனுடைய ஒரே முயற்சி நான் இறுதி வரை கிருஷ்ணரை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு மட்டும்தான் யோசிக்கிறான். அதுதான் இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு விளக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாசிங்க யாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகத்துக்கு அப்பால் ஆன்மீக உலகம். இந்த உலகம் அழியும் போது அழியாத ஒரு இடம் உள்ளது, அதுவே சனாதன நித்திய இயற்கை. ஜட உலகம் இஸ் ஈக்குவல் டு தற்காலிகமானது, ஆன்மீக உலகம் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போதும் நிலைத்திருப்பது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடோட மைய கருத்து என்னன்னா, நாம் காணும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பால் அழிவில்லாத ஒரு ஆன்மீக உலகம் உள்ளது. அந்த உலகத்தை அடைந்தவர் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள் வருவதில்லை அப்படிங்கறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஜட உலகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நாம் இப்போது அனுபவிக்கும் உலகம், அதாவது பிறப்பு, வளர்ச்சி, முதுமை, நோய், மரணம், மீண்டும் பிறப்பு என்ற மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. அத நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த உலகத்தை பத்தி தான் இப்ப சொல்லிக்கிறாங்க. இங்க எவ்வளவு பெரிய செல்வம் இருந்தாலும் எவ்வளவு புகழ் இருந்தாலும் ஒரு நாள் அதை விட்டு செல்ல வேண்டிய நிலை வருகிறது இல்லையா. அதனால இந்த ஸ்லைடு கேட்க முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னா, நிலையற்ற இந்த உலகத்திற்கு அப்பால் நிலையான உலகம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதே டவுட்டா கேக்குறாங்க பாருங்க. ஆம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார். சனாதன இயற்கையை பத்தி அடுத்தது சொல்லிக்கிறாங்க. சனாதன இயற்கை என்றால் என்ன அப்படின்னா, அதுவே சனாதன நித்திய இயற்கையை பத்தி தான் சனாதன இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சனாதன இயற்கை அப்படின்னா நித்திய இயற்கை அப்படின்னு அர்த்தம். சனாதனம் அப்படின்னா என்னன்னா, என்றும் இருப்பது, அழிவில்லாதது, காலத்தால் அழிக்கப்படாதது, அதுதான் சனாதனம். இந்த ஜட உலகில் அனைத்தும் மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன, ஆனால் ஆன்மீக உலகம் நித்தியமானது அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதை நமக்கு விளக்குது. ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு 2 உலகத்தை பத்தியும் டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஜட உலகத்துல எதுவுமே நிலையற்றது, பிறப்பு மறுபடியும் உள்ளது, மரணம் உள்ளது, மாற்றம் உள்ளது, கர்ம சுழற்சி இருக்கு, தற்காலிக அனுபவம், இது எல்லாமே இருக்கு. ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாமே நித்தியமானதுதான். நித்தியமானது, பிறப்பு கிடையாது, மரணம் இல்ல, அழிவற்ற நிலை, பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அப்பாற்பட்டது, ஆன்மீக நிலையை தரக்கூடியது அப்படின்னு 2 டிஃபரன்ஸ் 2 பக்கத்திலையும் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த ஆன்மீக நிலை அடைந்தவர் மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு திரும்புவதில்லை என்ற கருத்தையும் இதுல உங்களுக்கு கூறியிருக்காங்க. பிறப்பு, வாழ்க்கை, மரணம், மறுபிறப்பு, பிறப்பு, வாழ்க்கை, மரணம், மறுபிறப்பு, இதான் அந்த சுழற்சியை தான் சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த சுழற்சியிலேயே நாம இருக்கோம். ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவது, அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா
ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இருந்து விடுதலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்தது பிறக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்றுதான் அர்த்தம். அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்மீக உலகத்தை வந்து நம்ம வெறும் வானத்திற்கு அப்பால் இருக்கும் இன்னொரு கிரகம் என்று மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? பகவத்கீதையில பார்வையில அது வந்து பிறப்பு இறப்பு மற்றும் ஜட மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக நிலை. எப்படின்னா வைஷ்ணவ மரபில் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனம், அதான் சொல்லி கோலோக விருந்தாவனம், மேலும் பகவான் விஷ்ணுவின் வைகுண்டம் போன்ற நித்திய ஆன்மீக தாமங்கள் பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அதுக்கு ஈக்குவலா தான் சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? சின்ன வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்க. கோலோகம் ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு, இதுவே பரமபதம். இங்கே சென்றவர்கள் மீண்டும் இந்த துன்பமான உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. வீடு திரும்புவது, பேக் டு ஹோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப சொன்னா இல்லையா, அதே தான் கோலோகம் மாதிரியே தான் சொல்லிக்கிறாங்க. இது கோலோகம் ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு, அதத்தான் கோலோகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. வீடு திரும்புதல், பேக் டு ஹோம், அதைத்தான் சொல்லிக்கிறாங்க. முந்தைய ஸ்லைடு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஜட உலகிற்கு அப்பால் ஒரு நித்தியமான ஆன்மீக இயற்கை உள்ளது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஆன்மீக உலகின் ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு அது எது அப்படிங்கிறது தான் இது இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. வைஷ்ணவ பக்தி மரபின் பார்வையில் அதற்கு கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு பேரு. கோலோகம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய ஆன்மீக தாமம் என்று வைஷ்ணவ மரபில் கூறப்படுகிறது. இது சாதாரணமாக நாம் வாழும் ஒரு பொருள் உலகம் போன்றது அல்ல. இங்கே பிறப்பு உள்ளது, முதுமை உள்ளது, நோய் உள்ளது, மரணம் உள்ளது, பிரிவு உள்ளது, நிலையற்ற தன்மை உள்ளது. ஆனால் கோலோகத்தை பற்றிய பக்தி மரபின் விளக்கத்தை பத்தி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா, இது நித்தியமான ஆன்மீக தாமம். அங்கு பகவானுடனான நித்திய உறவு உள்ளது, ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. வீடு திரும்புதல் அப்படின்னா, இது மிகவும் அழகான சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று பல இடங்கள் சுற்றி விட்டு இறுதியில் தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்புகிறது இல்லையா? அப்போது நான் புதிய இடத்திற்கு செல்கிறேன் என்று அது நினைக்காது, மாறாக நான் என் வீட்டுக்கு திரும்புகிறேன் அப்படின்னு தான் யோசிச்சு வரும் இல்லையா? அதே மரபின்படிதான் இப்ப சொல்றோம், ஆத்மா இந்த ஜட உலகில் நிரந்தரமாக இருப்பதற்காக வந்தது அல்ல, தனது நித்தியமான இறை உறவை மீண்டும் உணர்ந்து பகவானிடம் திரும்புவதே அதன் உண்மையான இலக்கு. இதத்தான் பேக் டு ஹோம் அப்படின்னு இந்த கருத்தை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனுடனான 5 வகை உறவுகள். அங்கு நாம் இறைவனை எஜமானனாக, நண்பனாக, குழந்தையாக அல்லது காதலனாக நேசிக்கலாம். இது வெறும் ஒளி அல்ல, இது ஒரு உறவு. எஸ், சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு இறைவனுடன் நமக்குள்ள நித்திய உறவு எப்படி வெவ்வேறு விதங்களில் வெளிப்படலாம் என்பதை விளக்குகிறது. குறிப்பாக வைஷ்ணவ பக்தி மரபில் இவை 5 முக்கிய பக்தி ரசங்களை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சாந்தரசம், தாஸ்யம், சக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது யாருக்காச்சும் தெரியுமா? விளக்க தெரியுமா? இல்ல நான் சொல்லட்டுமா? எஸ் மாதாஜி. தாஸ்யம்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றது. எஸ் எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. சக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது பகவானுக்கு. திரௌபதி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிற மாதிரி. வாத்சல்யம்னா குழந்தை, அம்மா வந்து குழந்தைகிட்ட எப்படிக்கிறாங்களோ அது சொல்றது வந்து வாத்சல்யம். மாதுரியம்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள இருக்கிற ஒரு உறவு எதுவும் அந்த மாதிரி மாதுரியம். சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா சொன்னீங்க. இது தாசியரசம் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனின் சேவகனா, எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஞ்சநேயரை கூட சொல்லிக்கலாம். சக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனின் நண்பன், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? அது குசேலன் இருக்காரு இல்லையா, அவரை கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். வாத்சல்யம் அப்படின்னா இறைவனை குழந்தையாக நேசித்தல், யசோதாம்மையும் குழந்தை கிருஷ்ணரையும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். மாதுரியம் அப்படிங்கிறது வந்து காதல், நம்ம ராதாகிருஷ்ணனை கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? 4 படங்கள். இது சாந்தம், மதுவாக அமைதியான மரியாதை கலந்த பக்தியாக தனியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அதான் இதுல வந்து
சாந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து போடல. ஓகேவா? 4 உறவை பத்தி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உறவு ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல முதல் உறவு சாந்தரசத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து அமைதியான பக்தி, மரியாதை, இறைவனுடைய மகிமையை உணர்தல், அதை பத்தி தான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். 2வது உறவு தாசியரசம், அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? அது அந்த உறவுகளோட அந்த தன்மையை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுல. ஆம், சரியா? இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுனா தெரியும் அப்படின்னா சொல்லுங்க. மாதாஜி தாஸ்யம் வந்து ஹனுமன் சொல்லலாம். அது சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. சக்கியம்னா திரௌபதி சொல்லலாம். திரௌபதி அர்ஜுன் கிருஷ்ணருக்கு உள்ள இருக்கு. வாத்சல்யம்னா யசோதா மையி கிருஷ்ணருக்கு உள்ளன. மாதுரியம்னா ராதாகிருஷ்ணாக்கு சொல்லலாம். ராதாகிருஷ்ணன். சாந்த பக்தர் விதுரர். சாந்த பக்தர் விதுரர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் 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 மாதாஜி. அது அது இங்க ஓப்பனா சொல்லல. ஓகே, நீங்க சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது ஸ்லோகம் வாசிங்க யாருன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ பகவத்கீதா 8:28. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபாசு சைவ நானேஷு யுத புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் வேதங்கள் படித்தல், யாகங்கள் செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இறைவனையும் இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. இதோட மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா, வேதங்களை படித்தல், யாகங்கள் செய்தல், தவம் செய்தல், தானம் செய்தல் போன்றவற்றால் கிடைக்கும் புண்ணிய பலன்களை காட்டிலும் பகவானிடம் தூய பக்தியை கொண்டு செய்வது உயர்ந்த ஆன்மீக பலனை அளிக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லைட்ல சொல்லியிருக்காங்க. வேத பயிற்சி, யாகம், தவம், தானம் முதலியவற்றில் கிடைக்கும் புண்ணிய பலன்கள் அனைத்தையும் பக்தி யோகி கடந்து செல்கிறான். அதன் மூலம் அழிவற்ற பரம பதத்தையும் அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. புண்ணிய செயல்களால் கிடைக்கும் தற்காலிகமான அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பலனை விட பகவானிடம் பக்தியுடன் சரணடைந்து அவருடைய சேவையை செய்வது உயர்ந்தது என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் ஆழமான கருத்து. ஒருவர் தானம் செய்கிறார், அவருக்கு புண்ணியம் கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் இல்லையா? ஒருவர் யாகம் செய்கிறார், அவருக்கு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம். ஒருவர் தவம் செய்கிறார், அதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீக அல்லது பொருள் பலனை அடைய விரும்பலாம். ஆனால் தூய பக்தனின் மனநிலைமை வந்து கிருஷ்ணர் மகிழ வேண்டும், நான் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதாக மட்டுமே இருக்கு. இதுதான் முக்கியமான வேறுபாடா சொல்லியிருக்காங்க. புண்ணிய செயல் என்னன்னா, நான் இதை செய்கிறேன், எனக்கு நல்ல பலன் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அந்த புண்ணிய செயல்ல சொல்லியிருக்காங்க. தூய பக்தியோட அந்த அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் இதை செய்கிறேன், பகவான் மகிழ வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணிக்கிறாங்க. சரியா? புராண உதாரணம் வந்து நம்ம சுதாமா, குசேலர் இருக்கார் இல்லையா, அவரோட கதை கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். சுதாமா வந்து ரொம்ப ஏழையானவர். அவருடைய குழந்தை பருவ நண்பர் வந்து நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஒரு நாள் மனைவியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கிருஷ்ணரை சந்திக்க செல்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு வந்து கொடுக்க அவரிடம் பெரிய பரிசு எதுவுமே இல்லை. சிறிதளவு அவல் மட்டுமே எடுத்து செல்கிறார். அதை அவர் அன்புடன் கிருஷ்ணருக்கும் சமர்ப்பிக்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சிறிய காணிக்கையை மிகுந்த அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் கூறுகிறது. இங்கே முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, அவளின் அளவு அல்ல, சரியா? அன்பின் அளவு. அந்த அன்பின் அளவு மிகச்சதா இருந்துச்சு. சரியா? அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நான் எவ்வளவு பெரிய யாகம் செய்தேன் என்பது முக்கியம் அல்ல, நான் எவ்வளவு அன்புடன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்பதே பக்தியின் மையம். சுதாமாவிடம் பெரிய செல்வம் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் அவரிடம் தூய நட்பும் பக்தியும் இருந்தது. அதனாலதான் இந்த நட்புக்கான அடையாளமா தான் இதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஹரி கிருஷ்ணா.
இது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி வாசிங்க. ஒன்றே போதுமானது. இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டு பக்தி செய்வதன் மூலம் வேதங்கள் படிப்பதாலும் தவம் செய்வதாலும் கிடைக்கும் எல்லா பலன்களையும் ஒருவன் தானாகவே அடைகின்றான். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்லேட்ல வர்றது மாதிரியே தான் இங்கேயும் வருது. வேதங்களை படித்தல், யாகம் செய்தல், தவம் செய்தல், புண்ணிய செயல்களால் கிடைக்கும் பலன்களை காட்டிலும் பகவானுடன் தூய பக்தியுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு உயர்ந்த ஆன்மீக பலனை அளிக்கிறது. ஆனால் ஒரு முக்கியமான விளக்கம், வேதம் படிக்க வேண்டாம், தவம் செய்ய வேண்டாம், யாகம் செய்ய வேண்டாம் என்று கீதை கூறவில்லை. மாறாக இவை அனைத்தும் நல்ல ஆன்மீக செயல்கள். ஆனால் அவற்றின் இறுதி நோக்கம் பகவானை அறிந்து பகவானிடம் பக்தியை வளர்ப்பதாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இதுல விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மற்றொரு பக்கத்துல வேதங்கள், யாகம், செல்வம், புண்ணியம் போன்றவை காட்டப்பட்டுள்ளன இல்லையா. இதன் பொருள் பொருளின் அளவு அல்லது செயலில் இருக்கும் வெளிப்புற பெருமையை விட பகவானிடம் இருக்கும் உண்மையான அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் உயர்ந்தது. இதை ஒரு வரியில சொல்லணும் அப்படின்னா, செயலின் அளவை விட செயலுக்கு பின்னால் இருக்கும் பக்தியின் ஆழம் மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல தவத்தை பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. புலனடக்கம், மனக்கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம், ஆசைகளை கட்டுப்படுத்துதல், ஆன்மீக முயற்சி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது தவம். மனிதனை சுத்தப்படுத்துகிறது. ஆனால் தவம் செய்ததால் நான் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவன் என்ற அகங்காரம் வந்தால் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. பக்தி என்ன செய்கிறது அப்படின்னா, நான் செய்தேன் என்ற அகங்காரத்தை பகவானுடைய அருளால் நான் செய்ய முடிந்தது என்ற பணிவாக மாற்றுகிறது. சரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிறவி உங்கள் கடைசி பிறவியாக இருக்கட்டும். கிருஷ்ணர் நீட்டும் கையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மேலிருந்து நீளும் ஒரு கை கிருஷ்ணரோட அருள், அது அழைப்பு. கீழிருந்து நீளும் கை ஜீவாத்மா, நாம தான். அந்த கையை பிடிப்பது சரணாகதி மற்றும் பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது இறைநாம ஸ்மரணம். இந்த தற்காலிகமான பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் தொடர்ந்து சிக்காமல் கிருஷ்ணரின் திருவடிகளை பற்றி கொண்டு நித்தியமான ஆன்மீக வாழ்க்கையை நோக்கி செல்வோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சரணாகதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நான் நேத்திக்கே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை சொல்லியிருக்கலாம், திரௌபதி அவனோட கதை சொல்லியிருக்கலாம். இந்த ரெண்டுமே போதும். சரியா. தர்ம பாதையில் நடக்கிறது சொல்றேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கிறேன், அவர் காட்டும் தர்ம பாதையில் நடக்கிறேன் என்பதாகும். சரணாகதி என்பது பிரச்சனை வந்தவுடன் கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று மட்டும் சொல்வது அல்ல. அதற்கு மேலாக கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வது, அவருடைய உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்வது, பக்தர்களுடன் இருப்பது, இறை நாமத்தை நினைப்பது, பகவத் தொண்டு செய்வது, தர்மமான வாழ்க்கை வாழ்வது, அகங்காரத்தை விட்டு விடுவது ஆகியவை சரணாகதியின் நடைமுறை வாழ்க்கையாகும். இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பிறவிக்கு நம்ம பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடையலாம். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாருமே பக்தியில் நாம் உயர்ந்தவர்களாகவும் சிறந்தவர்களாகவும் உயர வேண்டும் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை பிரார்த்தனை செய்து இந்த வகுப்பை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிரபுஜி? சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே. லைவ் முடிச்சிட்டு பேசலாம். லைவ் முடிச்சிட்டு பேசுறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய
பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. இந்த மந்திரம் வந்து ஒரு 3 வாட்டி எல்லாரும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராமா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. पांचकल्पतरुवक्ष कृपा सिंधु पवये वच पतिनानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय आनंद कोटि भक्त वृंद की जय। जय भगवान की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्णा मंत्र की जय। महाप्रभु की जय। जय भागवत की जय। अबू बकर की जय श्री राधा कोविंद की जय जय। अयोध्या श्री राम लाला की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरि बोल हरि हरि बोल थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्णा माता जी அம்மா எங்க போயிட்டு हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी நம்ம ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காங்க மாதாஜி. லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க மாதாஜி. சரி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணணுமா? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிக்கிறேன். தாதா பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய அத்தியாயம்